of law means everyone is equal before the law. It is applicable to all. And this particular concept, it is for the protection of the people. Here we use one new word for you, that is arbitrary action of administrative authorities. Arbitrary action ante idea unda emanna? What do you understand by arbitrary action? ఎవరికన్నా ఏమైనా ఐడియా ఉందా? Arbitrary action means, wrongfully acting against the citizens, misusing their powers. Yes, so misusing their powers, wrongfully using their authority, everything, taking advantage of their powers, that leads to arbitrary action of the administrative authorities. So this rule of law has been mainly coined to give protection to the against such powers. So in England we have seen in those days people used to suffer a lot with the monarchy system, where they were very rigid. They never cared for the welfare of the people, right? So under those circumstances they have coined this particular term, that is rule of law. It's a doctrine, we call it as a doctrine, and it has been derived from the French phrase. అంటే ఈ రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటంటే ఫ్రెంచ్ ఒక ఫ్రేజ్ నుంచి తీసుకున్నారు, దట్ ఈస్ లాస్ ప్రిన్సిపల్ డి లీగలైట్, అంటే a government based on principles of law. So there earlier they have seen king was supreme, king was God. Now king also brought under the control of the law. So for them now everything is under the law, below the law. So here here we have seen a number of, establishment of high courts under the High Courts Act 1961. Later we had 1911, 1915 and 1935 Act also. And we have seen the present scenario, how the High Court judges are appointed, right? So even now Allahabad High Court is the highest court. So here who is the protector of the laws? Who protects the laws? Courts. Judiciary, yes. Judiciary protects the courts. So here law means anything taken to mean the rule or principle which governs the external actions of the human beings and which are recognized and applied by the states. So these laws are applied for the administration of the justice, that is for the welfare of the people. So whatever may be the whatever may be the action which governs the external actions of the human beings, those are termed as the rules or the principles. Say government frames n number of rules, policies, orders, bylaws, regulations. So why all these rules and regulations are framed? For the administration of the to run the administration. So for whom they are running the administration? They are running the administration for the people. So when they are running the administration for the people, that should be in a proper way. That means some sort of welfare functioning should be done. So here whatever the rules they frame, which governs the external actions of all the human beings, because they are recognized by the state. So such principles are called as the rules or the principles. So this rule of law defines the powers of the government, how the powers are used, in what way the rules and policies are framed under these powers. And what law basically means, a kind of protection given to the individuals from unlawful action of the government. Today we talk about fundamental rights. What are fundamental rights? What are fundamental rights? To equality, freedom of speech and expression, right to live anywhere within the territory of country. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. Right to equality, right
right to life, right of freedom, and freedom of expression. What I'm asking, not the different types of fundamental different rights you have, but what is the meaning of fundamental rights? Why we call them as fundamental rights? Basic human rights. Yeah. బేసిక్ హ్యూమన్ రైట్స్ అంటే మనకి ఫుడ్ షెల్టర్ ఇవి వస్తాయి. బేసిక్ హ్యూమన్ రైట్స్ అవి ఉండాలి, ప్రొవైడ్. Basic human rights will be different, madam. Fundamental rights will be different. ఏం లేదు, అన్ని కూడా ఒకటే. మీకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ కూడా హ్యూమన్ రైట్స్ నుంచి ఎమర్జ్ అయ్యాయి. కాకపోతే ఫర్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ది సిటిజన్స్, ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది నేషన్స్, దీస్ రైట్స్ ప్లే వెరీ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో వాటిని కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎన్యూమరేట్ చేశారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. అదర్వైజ్ దే ఆర్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ human rights. Human rights are also, like fundamental rights are part of human rights and all the rights are similar. Only thing is few rights which are very much development for the citizens, those are to be protected by the state. So that is the reason why they are mentioned in the constitution. It is one of the features of the federal system, federal type of constitution, written constitution. సో దానిలో మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి వాళ్ళు స్పెసిఫై చేస్తారు. రైట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఇండివిజువల్ లిబర్టీ. దట్ ఈస్ ఫర్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ఎ సిటిజన్. ఇప్పుడు మీకు అన్ని కట్టుబాట్లు పెట్టేస్తే మీకు ఏమైనా గ్రోత్ ఉంటుందా? ఏమీ ఉండదు. మనం ఎక్కడున్నామో అక్కడే ఉంటాం. సో మనం గ్రో అవుతే ఏమవుతుంది? సొసైటీ గ్రో అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ దేర్ నేషన్ ఆల్సో గ్రోస్, రైట్? వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ speech and expression, what does it mean? Freedom of association, freedom of movement, freedom to choose the profession. ఇవన్నీ మనకు ఆర్టికల్ 19 కింద ఇచ్చారు. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రైట్ టు పర్సనల్ లిబర్టీ. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ నెసెసరీ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ సిటిజన్. మనము ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ లేకపోతే ఏమీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము. ఏది మాట్లాడినా అసలు మాట్లాడే అవకాశం కూడా ఉండదు. సో అట్లా ఉన్నప్పుడు వి కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్, ఆ కట్టుబాటులు ఉన్నప్పుడు. అప్పుడు మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్ కెనాట్ గ్రో, డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండదు అనమాట. సో ఇవాళ మన కంట్రీలో మనం ఇంత డెవలప్మెంట్ చూస్తున్నామంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ అ ఫండమెంటల్ రైట్. లిబరలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, ఈవెన్ వి టాక్ the development what we want to do in our country at par with the developed nations. That is because of education, right? Or we can say the relations what we maintain with other countries, which we get from the freedom of speech and expression, or freedom to movement, freedom to form associations, freedom to choose our own profession. Or when we talk about equality, లేదంటే మీకు రిలీజియన్, రైట్ టు రిలీజియన్ ఉంది. And we have certain educational and cultural rights also, which protects the distinct identity of the people of certain specific class. So atla ఇవన్నీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనము ఫ్రీగా ముందుకు వెళ్తున్నాం. సో అవన్నీ మనకి ఎసెన్షియల్ కాబట్టి we place them under the title called fundamental rights. సో అట్లానే ఈ రైట్స్ అనేవి సిటిజన్కి ఇచ్చినప్పుడు వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేసే బాధ్యత కూడా గవర్నమెంట్కి ఉంటుంది. సో అవి దేని కింద గవర్నమెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందంటే దే ఫ్రేమ్ సర్టెన్ లాస్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ఇండివిజువల్స్. సో ఇప్పుడు మీ రైట్ వయోలేట్ అవుతే మీరు ఏం చేస్తారు? రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తారు. సో దట్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిట్ పిటిషన్ ఇస్ ఆల్సో ప్లేస్డ్ అండర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ యాజ్ ఎ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్. సో గవర్నమెంట్ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీకు రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తే మీరు ఊరుకుంటారా? ఊరుకోరు. యూ రేజ్ యువర్ వాయిస్ దట్ అవర్ రైట్ ఈస్ వయోలేటెడ్, రైట్? సో దిస్ కంపల్స్ దెమ్ టు ఎక్సర్సైజ్ దేర్ పవర్స్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ లా. సో మనకి అన్ని రైట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ కూడా ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తుంది. రూల్స్ వయోలేట్ చేస్తే మీరు వి క్వశ్చన్ దెమ్, రైట్? సో ఆ క్వశ్చనింగ్ చేయకుండా వర్క్ చేయాలి అంటే we should have certain proper laws. So those laws are nothing but which protects the individuals, which form the part of the principles, rules
and they in turn called as rule of law. So ఈ rule of law ఏంటంటే it is the state of affairs in a country where law is observed and order is kept. అంటే మనకి లా అండ్ ఆర్డర్ అంటాం. లా అండ్ ఆర్డర్ ఎప్పుడు మెయింటైన్ అవుతుంది మనకి? when every situation is under control, right? then we say that law and order is maintained. సో ఒక కంట్రీలో డే టు డే అడ్మినిస్ట్రేషన్ని తర్వాత లా అండ్ ఆర్డర్ని అంటే వాటి అవి ఉన్న పరిధిలో ఉంచి ప్రాపర్గా ఏవి గొడవలు అవ్వకుండా అన్నీ స్మూత్గా అయ్యేటట్టు చూసే రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, ప్రిన్సిపల్సే ఈ రూల్ ఆఫ్ లా అంటే లైక్ టు డిఫైన్ వాట్ ఇస్ రూల్ ఆఫ్ లా. సో దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఒరిజినేటెడ్ బై సర్ ఎడ్వర్డ్ కోక్. In our jurist, he has coined that particular term. ఎందుకంటే king must be under the God and law. He say అప్పట్లో వాళ్ళు రూలింగ్ వేరే ఉంది. సో వాళ్ళని కూడా లాస్ కింద తేవడం కోసం ఇది తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఇట్ వాస్ ఒరిజినేటెడ్ టు ఎక్స్క్లూడ్ ది arbitrary authority of the government, to protect the individuals from unlawful action of the government. అంటే ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు రూల్స్ చేయకూడదు. అథారిటీ ఉంది కదా అని రూల్స్ వయలేట్ చేస్తూ పనిచేయడానికి లేదు. దే హ్యావ్ సర్టన్ రెగ్యులేషన్స్, పాలసీస్, రూల్స్ అకార్డింగ్ టు విచ్ ఎవ్రీ అథారిటీ, ఎవ్రీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యాస్ టు బి రన్. సో కాన్సెప్ట్ ఇది మాత్రమే ఎడ్వర్డ్ కోక్ ఇచ్చారు, సర్ ఎడ్వర్డ్ కోక్. దాని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఏవి డైసీ హ్యాస్ డెవలప్డ్ అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళారు. సో దీనిలో అయినా 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఇచ్చారు ఏవి డైసీ, 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ రూల్ ఆఫ్ లా. సో అందులో ఫస్ట్ది ఏంటంటే నో మ్యాన్ ఈజ్ పనిషబుల్ ఆర్ కెన్ లాఫుల్లీ బీ మేడ్ టు సఫర్ ఇన్ బాడీ ఆర్ గూడ్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఏ distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the law. సో ఇక్కడ ఏంటంటే బ్రిటన్లో మీకు అన్ని రకాల కోర్ట్స్ ఉంటాయి. దే హ్యావ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ దాట్. వాళ్ళు ఏమంటారంటే జనరల్గా వాళ్ళ థాట్ ఏంటంటే ఇన్ అవర్ అకార్డింగ్ టు అవర్ జ్యుడిషియరీ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్. మన దగ్గర ఏంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మ్యాటర్స్కి వీ హ్యావ్ ట్రైబ్యునల్స్, వాళ్ళ దగ్గర అట్లా లేవు, మేము అన్నీ కూడా ఆర్డినరీ కోర్సులో మాత్రమే డీల్ చేస్తామనేసి వాళ్ళది ఒక ఫీలింగ్ అంట. అందుకనే వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఎవరైనా కూడా హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్లాఫుల్గా పనిష్ చేయబడకూడదు. అది గూడ్స్ కానివ్వండి, బాడీలో కానివ్వండి. అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఒక లాని బ్రేక్ చేస్తారో అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళని ఆర్డినరీ లీగల్ మేనర్ అంటే నార్మల్ కోర్ట్స్లో ఎట్లా ప్రొసీజర్ ఉంటుందో ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారం వాళ్ళని పనిష్ చేయాలి. అదర్వైజ్ హీ షుడ్ నాట్ బి పనిష్డ్ అనేసి అంటారు వాళ్ళు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సుప్రీమసీ ఆర్ డామినెన్స్ ఆఫ్ ఎ రెగ్యులర్ లా విచ్ ఇస్ ఫ్రేమ్డ్ టు ది కంట్రోల్ ది ఆర్బిట్రరీ పవర్. ఆర్బిట్రరీ పవర్ అంటే రాంగ్ఫుల్ అంటే లైక్ సమ్ అథారిటేటివ్గా రాంగ్ఫుల్ ఇంటెన్షన్ గవర్నమెంట్ వర్క్ చేయడం, taking advantage of their authority and imposing unnatural penalties on the individuals or వాళ్ళని పనిష్ చేయటం, వాళ్ళు తప్పు చేయకపోయినా కూడా వాళ్ళని పనిష్ చేయటం, అవన్నీ ఆర్బిట్రరీ యాక్షన్స్ కింద వస్తాయి. మీకు కొన్ని కేసెస్ ఉంటాయి లైక్ టాట్స్ మీకు అయిపోయిందా ఇంకా అవ్వలేదు. టాట్స్ లా ఆఫ్ టాట్స్ సబ్జెక్ట్ ఉందా? It's going on. It's one. లా ఆఫ్ టాట్స్లో మీరు భీమ్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కేసు విన్నారా? ఫస్ట్ యూనిట్లోనే కవర్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ అది అంటే అతన్ని తప్పు లేకుండానే అతన్ని డిటైన్ చేస్తారు. హీ ఈజ్ ది ఎంపీ, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఎంపీ ఉంటాడు. అయితే ఏదో ఎలక్షన్స్ టైంలో అతన్ని ఓటు వేయకుండా డిటైన్ చేస్తారు వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ రీజన్. సో ఆయన వైఫ్ హీ ఫైల్స్ ఏ రిట్ పిటిషన్, హెబిస్ కార్పస్ ఫైల్ చేస్తే అతనికి 50,000 రూపీస్ కాంపెన్సేషన్ పే చేశారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అన్లాఫుల్లీ దట్ పర్సన్ హ్యాస్ బీన్ డీటైన్డ్. సో such type of actions lead to the arbitrary
యాక్షన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. అంటే వాళ్ళకున్న పవర్ని మిస్యూజ్ చేయడం. ఎవరో ఏదో అన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఇతన్ని అరెస్ట్ చేశారు వాళ్ళు. సో నథింగ్ రాంగ్ వాజ్ డన్ బై హిమ్, బట్ గవర్నమెంట్ అథారిటీ హ్యాస్ మిస్యూజ్డ్ దేర్ పవర్స్. అట్లా అంటే రీజన్ లేకుండా కూడా వాళ్ళ అథారిటీని మిస్యూజ్ చేసుకోవటం, అంటే పవర్స్ని ఎక్సెసివ్గా యూజ్ చేయటం, దిస్ ఆల్ లీడ్స్ టు ఆర్బిట్రరీ యాక్షన్ అనమాట. సో అట్లా అవన్నీ కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఒక లాని ఫ్రేమ్ చేయడమే రూల్ ఆఫ్ లా అంటే. అండ్ నో మ్యాన్ కెన్ బి పనిష్డ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఎ బ్రీచ్ ఆఫ్ లా, అండ్ యూ షుడ్ బి ట్రైడ్ ఇన్ ఆర్డినరీ కోర్ట్స్ ఇన్ ఆర్డినరీ. అంటే మనకి నార్మల్ కోర్ట్స్ ప్రొసీజర్స్ ఎట్లా ఉంటాయో ఆ ప్రొసీజర్స్ ప్రకారమే వాళ్ళని ట్రయల్ చేయాలి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక లా బ్రేక్ చేస్తేనే వాళ్ళని పనిష్ చేయాలి, ఇంకా ఏ రీజన్స్ వల్ల కూడా వాళ్ళని పనిష్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు భీమ్ సింగ్ ఇక్కడ ఏం చెయ్యలేదు, బట్ స్టిల్ హీ హాస్ బీన్ డీటైన్డ్. సో ఆ డీటైన్ చేయడంతో ఏమైందంటే, డీటైన్ అంటే అరెస్ట్ చేసి ఒక దగ్గర బంధించి పెట్టడం అట్లా ఉంటుంది క్లోజ్డ్ రూమ్లో. సో అలా చేయడం వల్ల ఏమైందంటే హిస్ రైట్ టు ఓట్ హ్యాస్ బీన్ వయలేటెడ్. రైట్ టు ఓట్ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్, రైట్? ఫండమెంటల్ రైట్స్ బేసికలీ ఆర్ సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్. సో మనకున్న పొలిటికల్ రైట్ అనేది వయలేట్ అయింది అక్కడ. సో ఫండమెంటల్ రైట్ వయలేట్ అయింది కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్రరీ యాక్షన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆయన వైఫ్ రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేసింది. సో ఏమి అంటే వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ రీజన్ పర్సన్ హ్యాస్ బిన్ డీటైన్డ్. సో దట్ పర్టికులర్ యాక్షన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఈజ్ అన్ ఆర్బిట్రరీ పవర్ యాక్షన్ అంటారు. అంటే వితౌట్ ఎనీ రీజన్ excessively used his power or they have used in a wrong way, that is arbitrary power. Second ఏంటంటే no man is above the law. So here what he says is everyone is equal irrespective of their rank. They are all subject to the ordinary law of the land. సో మన ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ నార్మల్ లైక్ పీపుల్ బిలో పావర్టీ లైన్, హూ ఎవర్ మే బీ, everyone is equal before the law. No one is above the law. So అండ్ వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేస్తే అందరినీ కూడా సేమ్ ఆర్డినరీ లా కింద పనిష్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏదైనా మిస్టేక్ తప్పు చేశాడు, ఒక క్రైమ్ కమిట్, ఒక మర్డర్ చేస్తే సపోజ్, సో అప్పుడు ఏంటి మనకేం స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ట్రై చేయడానికి? ఏమీ లేవు. Normal, whatever the law is available for us, same law is available for him also, and he'll be punished according to the same law. So atla everyone is similar. There is no one is above the law. Everyone is equal before the law. So there are no special powers, but here we have certain exceptions. Manamu Article 14 lo right to equality antam. Equal protection of laws and equality before law, రెండు కాన్సెప్ట్స్ చదువుతాం. There we study this particular concept, that is rule of law, because that Article 14 is based on this particular rule only, that is rule of law. ఇక్కడ ఏంటంటే everyone is equal, కానీ under certain exceptional conditions we give certain preferences to them. ఇప్పుడు మీకు ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ ఆర్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ వీళ్ళని తీసుకుంటే వాళ్ళకి కొన్ని ఎగ్జెంప్షన్స్ ఉంటాయి. Though they are equal along with all the people, all the citizens, they are equal before the law. They're అంటే if they do any kind of wrongful act, they'll be taken up as per the law which is applicable to ordinary people also. But still we have certain exceptions to them. అంటే వాళ్ళు అఫీషియల్ డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడానికి లేదు, until unless they కమిట్ ఎనీ క్రిమినల్ అఫెన్స్. అట్లా కొన్ని వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే అవి ఏంటి, ఇమ్యూనిటీస్ అంటాం మనం. అవి పక్కన పెడితే ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిఫోర్ ది లా. సో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ది లా అండ్ ఈక్వాలిటీ, వీ షుడ్ సే దట్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఈక్వల్, నో వన్ ఈజ్ అబౌవ్ ది లా. ఇఫ్ ఎనీవన్ కమిట్స్ ఎనీ రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్, ఎవ్రీవన్ షుడ్ బి బ్రాట్ అండర్ ది ఆర్డినరీ లా. నార్మల్ ఇప్పుడు మనం యూనిఫైడ్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ అంటాం. సో అందరికీ ఒకటే లా వర్తిస్తుంది, అట్లా ఉండాలి. అండ్ థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ డిసిషన్స్ డిటర్మైనింగ్ ది రైట్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ పర్సన్స్ ఇన్ పర్టికులర్ కేసెస్ బ్రాడ్ బిఫోర్ ది కోర్ట్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్గా మనకి
మన కాన్స్టిట్యూషన్ సోర్సెస్ ఏంటి? మీరు కాన్స్టిట్యూషన్లో సోర్సెస్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అయిపోయి ఉంటుంది. మన కాన్స్టిట్యూషన్ సోర్సెస్ అంటే ఫ్రమ్ వేర్ వీ హ్యావ్ brought our constitution. What are the sources through which we have drafted our constitution? Ancient sources. Ancient sources. అర్థం అవ్వలేదు శ్రీనివాస్, మీ వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్. వేరియస్ కంట్రీస్ నుంచి వేరియస్ టాపిక్స్ తీసుకున్నాం కదా మేడం మన రాజ్యాంగ కాన్స్టిట్యూషన్ కి. ఇంకా అవర్ వేదాస్, శృతిస్ also there. Various digests that are available, commentaries. Judicial decision of the Privy Council and Supreme Court, High Court. మీరు అవన్నీ చెప్పు. జ్యుడిషియల్ డెసిషన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే 70% ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1935. ఆ తర్వాత మనకి డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి తీసుకున్నాం మన కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, అది అట్లానే బ్రిటన్ ఏంటంటే బ్రిటన్లో అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్, దాన్ని ఇవాల్వ్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాం. మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి మాట్లాడితే బేసిక్గా కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, ఇవాల్వ్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఎనాక్టెడ్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇవాల్వ్డ్ అంటే అది అట్లా విత్ ది టైమ్ ఇట్ గెట్స్ ఇవాల్వ్డ్, దాని అంటే వాళ్ళ ఎఫర్టే ఉంటుంది. ఎనాక్టెడ్ అంటే మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కదా, we have taken certain provisions from various types of constitutions, we have compiled that into a single document. అది enacted constitution. సో బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే ఇవాల్వ్డ్ వన్. ఎందుకు ఇవాల్వ్డ్ అంటారంటే వాళ్ళకి రిటర్న్ పార్ట్ సోర్సెస్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్కి కన్వెన్షన్స్ అంటే వాళ్ళ ఓల్డ్ లైక్ ఓల్డ్ అంటే కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ విచ్ ఆర్ పాస్డ్ ఫ్రమ్ జనరేషన్స్ టు జనరేషన్స్. లైక్ వాళ్ళది ఇప్పుడు సపోజ్ 100 years బ్యాక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళకి కొన్ని ఇప్పుడు మన క్యాబినెట్ ఎట్లా వచ్చిందో నేను చెప్పాను మీకు, రైట్? అట్లానే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎట్లా ఆ రోల్ అనేది ఎట్లా ఎమర్జ్ అయింది. సో కింగ్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువ ఐరిష్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారు, వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదు. బ్రిటిషర్స్ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ తక్కువగా మాట్లాడతారు, దే మోస్ట్లీ టాక్ ఇన్ ఐరిష్ లాంగ్వేజ్. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒక మీటింగ్లో కింగ్ చార్ల్స్ వాజ్ సపోజ్ టు అడ్రస్ ది గ్యాదరింగ్. సో ఆయనకి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉండడంతో హీ అసైన్ దట్ వర్క్ టు వన్ ఆఫ్ హిస్ మినిస్టర్స్ రాబర్ట్, ఆయన్ని మాట్లాడమన్నారు. సో అప్పటి నుంచి అదొక కన్వెన్షన్ లాగా ఫామ్ అయిందనమాట. దట్ ఎ పర్సన్ హూ కెన్ మేనేజ్ ది పీపుల్, కౌన్సిల్లో వాళ్ళని మేనేజ్ చేసి వాళ్ళని లీడ్ చేసే వాళ్ళే ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో హీ షుడ్ బి ద లీడర్ ఆఫ్ ది లోవర్ హౌస్. అట్లా వాళ్ళకి ఏవి కన్వీనియంట్గా అనిపిస్తే అవి వాళ్ళు రూల్స్ లాగా ఫ్రేమ్ చేసుకున్నారు. సో వాటిని ఏమంటామంటే మనం కన్వెన్షన్స్ అంటాం. అవేమి రిటర్న్ ఫామ్లో ఉండవు, దే ఆర్ ఇన్ అన్రిటర్న్ ఫామ్, బట్ స్టిల్ బికాస్ దే హ్యావ్ అడాప్టెడ్ and it has been passed, those rules have been passed from centuries to the next generation. So they have legal sanctity, అంటే లాస్ కన్నా కూడా ఎక్కువ వాల్యూ వాటికి ఉంటుందన్నమాట. సో అట్లా దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సోర్స్. అవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి వాళ్ళకి, ఆ కన్వెన్షన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి పార్లమెంట్ అంటే ఏంటి? లోవర్ హౌస్, అప్పర్ హౌస్ అండ్ ప్రెసిడెంట్, ఇంక్లూడింగ్ ప్రెసిడెంట్, 3 together ఫార్మ్ ఏ పార్లమెంట్. కానీ వాళ్ళకి దో దే హ్యావ్ కింగ్, మొనార్కీ ఉంది, బట్ స్టిల్ కింగ్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్. వాళ్ళకి కింగ్ ఎప్పుడు కూడా పార్లమెంట్లో కూర్చోరు, అటెండ్ అవ్వరు. ఓన్లీ 2 houses దే కంప్రైజ్ పార్లమెంట్. అట్లా వాళ్ళు అది ఒక సిస్టమ్ లాగా తీసుకున్నారు. ఎర్లియర్ కింగ్ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్, అంటే కింగే మొత్తం వాళ్ళకి. కానీ స్లోగా ఏమైందంటే పార్లమెంట్ లోవర్ హౌస్ అనేది అథారిటీ గెయిన్ చేసుకుంది విత్ ది యాక్ట్ ఆఫ్ 1911, పార్లమెంటరీ యాక్ట్ అంటాం. అప్పుడు లోవర్ హౌస్ చాలా ఏమంటారు, ఇట్ గాట్ మోర్ పవర్స్ అనమాట, డామినేటెడ్, ఇట్ స్టార్టెడ్ డామినేటింగ్ ఫ్రమ్ దాట్ పర్టికులర్ పీరియడ్. అట్లా కొన్ని ఉన్నాయి. అవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా, వాళ్ళకి కన్వీనియంట్గా, అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఎట్లా కన్వీనియంట్ ఉంటే అవన్నీ వాళ్ళు తెచ్చుకొని వాళ్ళ
దానిలో ఇన్కల్కేట్ చేసుకున్నారనమాట. అలానే వాళ్ళకి చార్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి, స్టాట్యూట్స్ ఉన్నాయి. చార్టర్స్ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్ లైక్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ MOUs బిట్వీన్ ది గవర్నమెంట్ అండ్ ది సిటిజన్స్. స్టాట్యూట్స్ అంటే లాస్ ఫ్రేమ్డ్ బై ది పార్లమెంట్. దెన్ వీ హ్యావ్ జ్యుడిషియల్ జడ్జిమెంట్స్ని కూడా వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్కి బేస్గా తీసుకున్నారు. అందుకనే ఇక్కడ అన్నారు వాళ్ళు జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ డెసిషన్స్. అండ్ అంటే కొన్ని రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. అట్లానే ఎమినెంట్ పర్సన్స్, ఇప్పుడు ఏవి డైసీ ఉన్నారు, ఎడ్వర్డ్ కోక్ ఉన్నారు, ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు అట్లాగా. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన థాట్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్కి బేస్ లాగా తీసుకున్నారు. సో మన దగ్గర అది లేదు. మన దగ్గర జ్యుడిషియల్ డెసిషన్స్ ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ సోర్స్గా మనం తీసుకోలేదు. మనకున్న 1935 యాక్ట్ అండ్ ఇదేంటి ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషన్ గివెన్ బై పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ which was taken in the form of preamble. Other than that, we have borrowed n number of concepts from various other countries. Almost 60 పైనే కంట్రీస్ నుంచి మనం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ తెచ్చుకొని మన దానిలో ఎమర్జ్ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే అవర్స్ ఇస్ ఏ డైనమిక్ సొసైటీ విత్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్, రిలీజియన్స్, కాస్ట్, రైట్? అవన్నీ మనం వాళ్ళందరికీ అన్ని రైట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే మనకి అన్ని రకాల రైట్స్ని మనం మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇన్కల్కేట్ చేసుకోవాలి టు ప్రొటెక్ట్ ది సిటిజన్స్. సో దట్స్ ద రీజన్ వై we have ours is an enacted one, ours is a written constitution, right? వాళ్ళది కాదనమాట. సో అందుకని ఈ థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది మనకి వర్తించదు. దో వీ ఫాలో ది రూల్ ఆఫ్ లా అండ్ దట్ ఈస్ ది బేస్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్, బట్ స్టిల్ ద థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఏవిడైసీ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. అందుకని మనం అది ఓన్లీ యాజ్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఏవిడైసీ చదువుతాం, కానీ we won't follow that concept. Only about 2, that is first one, no one should be punished arbitrarily, ante wrongfully without any proper reason they should not be punished until unless he has violated the law, or only under those circumstances person should be punished. Second ante no one is above law, everyone is equal before the law, whether he is of a high class, that is president or prime minister or governor ఆర్ అంబానీ అట్లా అనుకున్న అంత వాళ్ళైనా కూడా, నార్మల్ మనలాంటి సిటిజన్స్ అయినా కూడా ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లా. ఎవరు ఏ తప్పు చేసినా కూడా మనకున్న నార్మల్ ఆర్డినరీ కోర్ట్స్లో ఎలాంటి లాస్ ఉన్నాయో అలాంటి లాస్ కిందనే వాళ్ళని మనం ట్రీట్ చేయాలి, పనిష్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ రూల్ ఆఫ్ లా. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పుకోవడానికి అంటే లైక్ యూస్కి కానీ చాలా మంచిగా ఉంటాయి, బట్ స్టిల్ సమ్ క్రిటిసిజం ఇస్ దేర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏవిడైసీ హస్ అపోజ్ ది సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ టు ది అడ్మినిస్ట్రేషన్. డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అంటే కొన్ని అడిషనల్ పవర్స్ అనమాట. అంటే లైక్ మన దగ్గర ఒక IAS ఆఫీసర్ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మన డిస్ట్రిక్ట్కి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా it is under control of the collector. So the whole district is like a small unit for the administration, right? So ikkada law and order kuda aina chuskoవాలి. ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కొన్ని ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ పవర్స్ వచ్చేస్తాయి కలెక్టర్కి, రైట్? అది ఎందుకు, టు సీ దట్ ది ఎలక్షన్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ ఇన్ ఏ స్మూత్ వే వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్. సో అట్లా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో కొన్ని అడిషనల్ పవర్స్ ఇస్తాం, డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అంటారు. సో అట్లా డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అంటే కొంచెం ఫ్రీ హ్యాండ్, వాళ్ళకి కొన్ని వాళ్ళ ఓన్ డెసిషన్స్ తీసుకొని అడ్మినిస్ట్రేషన్ని స్మూత్గా రన్ చేయడం కోసం కొన్ని డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఇస్తారనమాట. సో ఈయన ఏమంటారంటే అలాంటి డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అనేవి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్కి ఇవ్వకూడదు. అలా ఇచ్చినప్పుడే ఆర్బిట్రరీ కాన్సెప్ట్ అనేది రేజ్ అవుతుంది. సో బట్ మనలాంటి డెమోక్రటిక్ కంట్రీ, a country where we can see the people of different religions, caste, race, so అలా ఉన్నప్పుడు ఈ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి లైక్ అన్ని లాస్ కూడా లెజిస్లేషన్కి ఫ్రేమ్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు, అండ్ ఇట్స్ ఏ హ్యూజ్ బర్డన్ ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్. సో నౌ
in the 19th and 20th century, what they have done is legislation has delegated its sum of the powers, that is law-making authority ni administration, that is executive ki delegate chesi, right, to reduce the burden on the part of the legislative as well as to see that the things go in a smoother manner. It has delegated few of its law-making power to the executive. So atla chesiనందుకు మాత్రాన executive should not act in any arbitrary manner. It should be within its own limitations. But AVDIC ఏమంటారంటే అట్లా డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అనేవి ఇవ్వకూడదు. అలా ఇచ్చినప్పుడే ఆ డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఇట్లాంటి సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ థ్రెట్ టు ది ఫ్రీడమ్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్, రైట్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అంటారు. అండ్ ఇప్పుడున్న దానిలో మన ఈ డెవలప్డ్ సొసైటీలో స్టేట్ ఫంక్షన్స్ అనేవి చాలా పెరిగిపోయాయి. ఎట్ ది సేమ్ టైం if they want to fulfill the obligations towards the citizens, it is necessary that certain powers has to be discretionary powers have to be given to the administration. అలా చేయకపోతే it's highly impossible. అంటే it restricts the government action and fails to take the note of that is changed conception of the government or the state. So ఇది మనకి లైక్ చాలా చాలా ఇయర్స్, అరౌండ్ 400 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినారియోలో సెట్ అవ్వదు అనేసి అంటారు. బట్ స్టిల్ డిస్క్రిషనరీ పవర్ విత్ ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్ ఈజ్ నాట్ అగేన్స్ట్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రూల్ ఆఫ్ లా. అంటే హియర్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ఫాలో ది రూల్స్ దో దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ discretionary powers. If they follow the rules properly, if they are within the ambit of the constitution, then that may not what we can say take away the rights of the citizens or become a threat on part of the rights, the freedoms of the citizens. So every government is given discretionary power, but the statute which provides it to the administration, it has to lay down certain guidelines, కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ సెట్ చేయాలి. సో వాటి ప్రకారం మాత్రమే వాళ్ళకున్న ఈ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అని వాళ్ళు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలంటారు. అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ బి సబ్జెక్ట్ టు ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ లా. సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ సివిల్ సర్వెంట్స్ ఉంటారు కదా, గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ అనుకోండి, అండ్ ఆర్డినరీ పీపుల్. సో గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ ఏదైనా wrong during the course of employment, if they commit any sort of wrongful act, so they are dealt under different codes. And we what name antam mana administrative codes antam, and ordinary ipudu normal ante like a citizen commits any wrongful act, he will be tried in an ordinary court. ade meek administrative action ante administrative codes untayi. so vallu em antarante he criticizes this type of codes. సో ఇవి బేసిక్గా ఫస్ట్ ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కోడ్స్ అనేవి ఫ్రాన్స్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. తర్వాత స్లోలీ వీ హ్యావ్ బారోడ్ దట్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ఫ్రాన్స్. కానీ ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కోడ్స్ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ స్కోప్ ఇస్తున్నాయి మిస్టేక్ చేయడానికి అనేసి అంటాడు. సో ఇన్ ఫ్రాన్స్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ కోడ్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్, అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కోడ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాయి. సో దే సే దట్ ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసమే ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కోడ్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేశారంటాడు ఈవిడైసి. బట్ ఫ్రాన్స్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కోడ్స్ కన్నా కూడా మనము అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కోడ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే కన్నా కూడా ముందు ఇంగ్లాండ్లో వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ విషయం అతను తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాడు. అంటే ఇప్పుడు మనకి మీరు చూశారు అడ్మిరాలిటీ కోడ్స్, ఎక్లియాస్టికల్ కోడ్స్, మార్షల్ కోడ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ని పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ కోర్ట్ మాత్రం డీల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎక్లియాస్టికల్ కోడ్స్ అంటే చర్చిలో జరిగే ఏమైనా రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్స్ ఉంటే వాటికి సంబంధించిన కేసెస్ మనం ఎక్లియాస్టికల్ కోర్ట్లో ఫ్రేమ్ చేస్తాం. అడ్మిరాలిటీ అంటే హై సీస్లో జరిగే క్రైమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి మనం అడ్మిరాలిటీ కోర్ట్లో వేస్తాం. అట్లా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ ఫర్ different type of issues. So basically administrative codes
They control the administrative authorities and provide quick and effective remedies to the citizens against the excess or illegal action of the administration. So, అతను ఏమంటాడంటే judicial decisions are not referred to any ordinary course. They should be entrusted to tribunal with a chairman with legal qualifications and a provision for an మీకు ట్రైబ్యునల్స్లో ఎవరు ఉంటారో ఐడియా ఉందా? ట్రైబ్యునల్స్లో అడ్వకేట్స్ ఉంటారు, అలాంగ్ విత్ దెమ్ జడ్జి ఏంటంటే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉంటారు. సో అట్లా కాకుండా అక్కడ కూడా జ్యుడిషియరీ వాళ్ళే ఉండాలి, హూ హ్యావ్ సమ్ లీగల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు అవి ఆ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది అనేసి అంటారు. సో ఎవ్రీ పర్సన్ ఈస్ హర్డ్ బిఫోర్ ఎ డెసిషన్ ఈస్ గివెన్. ఇది కూడా మీకు ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది లాస్ అండర్ ది రూల్ ఆఫ్ లా. ఇది మీరు క్రైమ్స్లో కూడా చదువుతారు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లాలో కూడా చదువుతారు. అంటే వాళ్ళని పనిష్ చేసే ముందు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటో వినాలి. సో అట్లా ఈక్వల్ సబ్జెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ పర్సన్స్ బిఫోర్ ది ఆర్డినరీ లా ఆఫ్ ది కంట్రీ. ఎవరు ఏమీ అంటే ఎక్కువ కాదు, అందరు కూడా మనకి ఏవైతే లాస్ ఉన్నాయో ఆ లా పరిధి లోపలే ఉంటారు. స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ అనేవి ఎవరికి ఇవ్వకూడదు, ఇంక్లూడింగ్ ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అథారిటీ. బట్ అండ్ ఇంకోటి అంటే స్పెషల్ పర్సన్స్ ఎంజాయ్ సమ్ ప్రివిలేజెస్ అండ్ ఇమ్యూనిటీస్. సో ఇక్కడ మనం we talk about equality before law, but we have another concept, equal protection of laws. ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అనేది మనం ఇంగ్లాండ్ నుంచి తెచ్చుకున్నాము, ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్ అనేది మనం యూఎస్ నుంచి తెచ్చుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్ అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఎవిడెన్స్ వాట్ హీ సేస్, నో స్పెషల్ ప్రొవిజన్ షుడ్ ఆర్ ప్రివిలేజెస్ షుడ్ బి గివెన్ టు ఎనీ అథారిటీ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అథారిటీ. ఇక్కడ మనం ఈ కాన్సెప్ట్ ఫాలో అవుతూనే వీ గివ్ సర్టన్ ఇమ్యూనిటీస్ టు ది అఫీషియల్స్. ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ, మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ కానీ, ఏదైనా ప్రెసిడెంట్, గవర్నరు, వీళ్ళందరికీ కూడా మనకు కొన్ని స్పెషల్ ఇమ్యూనిటీస్ ఇస్తాం. అంటే వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ది పోస్ట్ దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్, సమ్వే ద అదర్ వే దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్. అట్లనే ఫారెన్ డిప్లొమాట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి కూడా మనం కొన్ని ప్రొటెక్షన్స్ ఇస్తాం అన్నమాట. సో బై సేయింగ్ దట్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఈక్వల్, బట్ స్టిల్ వీఆర్ గివింగ్ సర్టన్ స్పెషల్ ప్రిఫరెన్సెస్, ప్రివిలేజెస్ టు దోస్ పీపుల్. సో అందుకనే మన దగ్గర ఏంటంటే రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, బోత్ ఆర్ టేకెన్ అండర్ కన్సిడరేషన్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ జుడిషియల్ డెసిషన్స్ అంటారు. సో దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు అస్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, Britain is unwritten constitution and it contains the principles which are evolved through judicial decisions. So judges ఏవైతే జడ్జిమెంట్స్ ఇస్తారో అంటే కొన్ని మంచి జడ్జిమెంట్స్ని వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్కి బేస్ లాగా కూడా తీసుకుంటారనమాట. కానీ మనం అలా తీసుకోము, మనది రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్. వీ హ్యావ్ ఎవ్రీ ప్రావిజన్, ఎవ్రీ రూల్ రిటర్న్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ వీ షుడ్ వర్క్ విత్ ఇన్ ది ambit ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే మనకున్న లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జుడిషియరీ, హౌ దే వర్క్ ఈస్ దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ది provisions of the constitution. So rule of law requires that every action of the administration must be backed by a law. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఏ లా ఫ్రేమ్ చేసినా, ఏ రూల్ ఫ్రేమ్ చేసినా, ఏ రెగ్యులేషన్స్ తీసుకొచ్చినా కూడా అవన్నీ కూడా విత్ ఇన్ ది లా ఉంటుంది. అండ్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తే కూడా దట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ దోస్ లాస్ ఓన్లీ వాట్ హ్యాస్ బిన్ ఫ్రేమ్డ్. అది సో ఇక్కడ వాడి అండ్ ఫిలిప్స్, ఇది మీరు ఎగ్జామ్లో ఏం మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు, ఓన్లీ ఏవిడైసీ 3 రూల్స్ రాసి తర్వాత మన ఇండియాలో ఎలా డెవలప్ అయిందో రాస్తే సరిపోతుంది. అదే నేను ఇంకా ఇది ఎక్కువ ఏం చెప్పట్లేదు మీకు. సో మన ఇండియాలో ఎట్లా డెవలప్ అయింది అనడానికి ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్నేషనల్ డయాస్పోరా అనేది తీసుకొచ్చారు. అంటే లైక్ కండక్ట్ ఆర్గనైజ్ అయినప్పుడు దే హ్యావ్ థాట్ టు లైక్ అడాప్ట్
దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ రూల్ ఆఫ్ లా. సో ఇక్కడి వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. నేను ఇండియాలో ఎలా డెవలప్ అయిందో నేను చెప్తాను మీకు. ఎనీ డౌట్స్ టిల్ హియర్ యూ కెన్ ఆస్క్. మేడం ఎనాక్టెడ్ ఎవాల్వ్డ్ అన్నారు కదా, ఇప్పుడు ఎవాల్వ్డ్ ఎనాక్టెడ్ అంటే మనది మేడం దాన్ని మోడిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి మన దగ్గర ఉంటాయి బుక్స్, లైక్ రాజ్యాంగం దానిలో రాసి ఉంటే దాన్ని మనం మోడిఫై చేస్తాం. ఎవాల్వ్డ్ వాళ్ళు ఒకవేళ చేంజెస్ చేయాలంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏముంటాయి మార్చడానికి? అది అన్రిటర్న్ అని చెప్పారు కదా. అవును, అన్రిటర్న్ అంటే అన్ని అన్రిటర్న్ కాదు వాళ్ళ దగ్గర, అన్రిటర్న్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంది. లైక్ ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర స్టాట్యూట్స్ ఉన్నాయి. స్టాట్యూట్స్ అంటే లాస్ విచ్ ఆర్ పాస్డ్ బై ది పార్లమెంట్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. వాళ్ళ దగ్గర 1911 యాక్ట్ కానీ, బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ కానీ, చాలా చార్టర్స్ ఉన్నాయి, చాలా యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఈ కన్వెన్షన్స్కి కంపేర్ చేస్తే తక్కువ పార్ట్ అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళది చాలా రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు. లైక్ మనది రిజిడ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బోత్ వీ హ్యావ్ రిజిడ్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్లెక్సిబుల్ కాన్సెప్ట్. వీళ్ళది ఏంటంటే చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలంటే కూడా పార్లమెంట్లో ఆర్డినరీ లా పాస్ చేసినట్టే వాళ్ళు చేంజెస్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు రైట్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి కూడా రైట్స్ ఉంటాయి, లేవనేం లేవు. అంటే లైక్ అన్ని కంపైల్డ్ ఫామ్లో ఉండవు, సింగిల్ డాక్యుమెంట్లో ఉంటుంది అంతే. జ్యుడిషియల్ డెసిషన్స్ కానీ, స్టాట్యూట్స్, చార్టర్స్, వర్క్స్ ఆఫ్ ఎమినెంట్ జ్యూరీస్, అవి కూడా వాళ్ళకి కాన్స్టిట్యూషన్ బేస్ లాగే ఉంటాయి. కానీ అవన్నీ మనకి ఎట్లా ఒక సింగిల్ డాక్యుమెంట్లో ఉన్నాయో వాళ్ళకి లేవన్నమాట అంతే. అందుకోసమే దాన్ని ఇవాల్వ్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే స్లోగా ఇవాల్వ్ అయ్యింది, అది ఒకేసారి కాదు. ఇప్పుడు మనది ఏంటి, మన కాన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు తయారు చేశారు అంటే 2 years స్పాన్ అనుకోవచ్చు, రైట్? కానీ వాళ్ళది ఏంటి ఆల్మోస్ట్ hundreds of years నుంచి వాళ్ళకి అది ఇవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది అనమాట. ఆ చేంజెస్ అన్నీ వాళ్ళు తీసుకుంటూ వస్తున్నారు, రైట్? సో అందుకనే దాన్ని ఇవాల్వ్డ్ అంటారు. అండ్ బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్, దో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇవాల్వ్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్లో మెజారిటీ ఆఫ్ కంట్రీస్ని వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసి ఉన్నారు. దే ఆర్ ది కామన్వెల్త్ నేషన్స్. సో అందరు కూడా ఈ బ్రిటిష్ కాన్సెప్ట్స్ని అడాప్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళే. ఎక్కడో ఒక చోట వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఈ ఫీచర్స్ కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు ఆస్ట్రేలియా కానివ్వండి, మోడర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్స్లో చదివి ఉంటారు మీరు కాన్స్టిట్యూషన్లలో. వీ హ్యావ్ సర్టన్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ టర్మ్డ్ యాజ్ మోడర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్స్. బ్రిటన్, యుఎస్ఏ, ఫ్రాన్స్, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, స్విట్జర్లాండ్, ఇవన్నీ కూడా మనకి మోడర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ కింద వస్తాయి. అవి ఎట్లా ఇవాల్వ్ అయ్యాయి అనేది మీరు చూసారా మీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంట్రడక్షన్లో? మరి మీకు ఉందో లేదో. సో అవన్నీ కూడా మనకి ఈవెన్ అమెరికా ఆల్సో, యుఎస్ఏ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది కామన్వెల్త్ నేషన్. ఒకప్పుడు యూకే కింద ఉన్నాయి. సో ఇవాళ మీరు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏవైతే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో మనం చూస్తామో అది మనం యూకే నుంచి, యుఎస్ఏ నుంచి తీసుకున్నాం. యుఎస్ఏ ఎక్కడి నుంచి అడాప్ట్ చేసుకుందంటే అగైన్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ ఫ్రమ్ బ్రిటన్ ఓన్లీ. అట్లా ఇవాల్వ్డే ఉంటాయి. అంటే లైక్ రిటర్న్ ఫామ్లో చాలా మటుకు ఉండవు. కొన్ని వాళ్ళ వాళ్ళ కల్చర్లో వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే డే టు డే అఫైర్స్లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మన కంట్రీలో మనం పండుగలు ఎందుకు చేస్తున్నాం? సింపుల్ కాన్సెప్ట్. వై వి సెలబ్రేట్ ఫెస్టివల్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ? ఎందుకు చేస్తున్నాం? మన కంట్రీలో మనకి చాలా ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకు మనం ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం? టు రిటైన్ దోస్ కల్చరల్ వాల్యూస్, కస్టమ్స్ మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇవ్వాలి. అవి మనకి ఎక్కడ రిటర్న్ ఫామ్లో లేవు చాలా మటుకు. ఎస్, చాలా మటుకు రిటర్న్ ఫామ్లో లేవు. అన్నీ మనకి మన పెద్దవాళ్ళు, మన ఫాదర్స్, మన గ్రాండ్ ఫాదర్స్, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్, వాళ్ళు జనరేషన్స్తో మనకు అందిస్తున్న కొన్ని కస్టమ్స్ మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇస్తున్నాం. యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా, యూకే కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా అంతే. వాళ్ళకి ఏవి మంచిగా అనిపిస్తే అవి వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అడాప్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు అవి హ్యాబిట్స్ లాగా ఫాలో అయిపోతారు అనమాట. దట్ ఈస్ ది
ఎసెన్స్ ఆఫ్ యూకే కాన్స్టిట్యూషన్. సో వాళ్ళకు కూడా రిటర్న్ ఫామ్ ఉంటుంది, వాళ్ళు కూడా అమెండ్మెంట్స్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్లో. కానీ సింపుల్ ఇప్పుడు మన దగ్గర కొన్ని లాస్ ఏంటి, అప్పటికప్పుడు ఉన్న మెజారిటీ ఒప్పుకుంటే దాన్ని ఒక లాగా ఫ్రేమ్ చేస్తాం, అంటే విచ్ ఆర్ నాట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్, అంటే మన కంట్రీని పీపుల్ని ఎట్ లార్జ్ ఎఫెక్ట్ చేయనివి సింపుల్గా ఉండే లాస్ని మనం సింపుల్ మెజారిటీతో పాస్ చేసుకుంటాం. దాన్ని మనం ఫ్లెక్సిబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాం. అదే మనకి నేషనల్ సెక్యూరిటీకో లేదంటే ద యాక్ట్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ది పీపుల్ ఎట్ లార్జ్, ఇట్లాంటి వాటికి మనం ఏం చేస్తాము, చాలా రిజిడ్, అంటే వేర్ వీ నీడ్ 2/3 మెజారిటీ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ అలాంగ్ విత్ ది స్టేట్స్, కొన్ని స్టేట్ మెజారిటీ కూడా కావాలి మనకి. సో అది రిజిడ్ కాన్సెప్ట్. అట్లాంటి రిజిడ్ కాన్సెప్ట్ మనకి యూకేలో లేదు. ఇట్స్ ఓన్లీ ఫ్లెక్సిబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనమాట. ఓకే, ఇట్లా ఇంకొకటి డయార్కీ అని ఉంది మేడం టాపిక్. డయార్కీ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ లాలో కూడా ఉంది. అక్కడ మనమేమో కాన్స్టిట్యూషన్ పర్పస్ లో రాస్తాము, ఇక్కడ కోర్ట్స్ పర్పస్ లో రాయాలా? లైక్ ఆన్సర్ లేదు లేదు, మేడం మీకు జ్యుడిషియల్ డెవలప్మెంట్ డయార్కీ దగ్గర ఏం లేదు. డయార్కీ అనేది డ్యూయల్ గవర్నమెంట్ డయార్కీ అంటే. సో మీకు 1909 యాక్ట్ స్టార్ట్ అయింది అంటే అది కాన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంటే. సేమ్ అక్కడ ఏం రాస్తారో ఇక్కడ కూడా అదే రాయాలి, సేమ్ ఫీచర్స్. 1909 నుంచి మనకి మీరు హిస్టరీ ఆఫ్ కోర్ట్స్ కానివ్వండి, కాన్స్టిట్యూషన్లో హిస్టరీ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కానివ్వండి, సిమిలర్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. ఎందుకంటే అది ఓన్లీ దట్, ఇక్కడ కూడా మనం కాన్స్టిట్యూషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎట్లా డెవలప్ అయిందని మాత్రమే చూస్తాం. హియర్ వీ వోంట్ టాక్ అబౌట్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, హియర్ వీ సీ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో ఎట్లా డెవలప్ అయింది అని చూసినప్పుడు, లెజిస్లేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ చూసినప్పుడు మనకి 1909 యాక్ట్, 1919 అండ్ 1935 యాక్ట్స్ వస్తాయి. కానీ అక్కడ ఏంటంటే దే ఆర్ ది బేస్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఎందుకంటే 1935 యాక్ట్ నుంచి మనం చాలా ఫీచర్స్ తీసుకున్నాం, అందుకనే దట్ ఈస్ ది బేస్ అనమాట. సో మీకు డయార్కీ అనేది డబుల్ గవర్నమెంట్, డ్యూయల్ గవర్నమెంట్. సో సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి మేడం, ఇప్పుడు క్లాస్ లో మీరు చెప్తూ డిస్క్రిమినేటరీ పవర్స్ అన్న, డిస్క్రిమినేటరా సంథింగ్ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్. డిస్క్రిషనరీ అంటే ఏంటి? విశిష్టాధికారాలు. అంటే కొన్ని మనకి కన్వీనియంట్ గా మనము సెల్ఫ్ డెసిషన్ తో పనిచేయటం అనేది. ఇప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ మన దగ్గర జనరల్ గా. సో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ కొంచెం అథారిటీ ఇస్తే వాళ్ళ పర్టికులర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో కొంచెం కన్వీనియంట్ గా వర్క్ చేయాలంటే వాళ్ళు సెల్ఫ్ గా కొన్ని రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి, విచ్ షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ది ఫ్రీడమ్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్. when it affects the freedoms of the people, that is the arbitrary action అంటాం. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? డిస్క్రిషనరీ అంటే కొన్ని మనకి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన పవర్స్తో పాటే, అంటే ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇవ్వడం టు రన్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే, ఇన్ ఏ స్మూదర్ వే, ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇవ్వడం అనేది డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అన్నమాట వాళ్ళకి. సో ఆ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఇవ్వడంతో ఆర్బిట్రరీ యాక్షన్కి మనం స్కోప్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అనేసి అంటాడు ఏవి డైసీ. కానీ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో వేర్ వీఆర్ సీయింగ్ ది స్టేట్స్ ఆర్ ఓవర్ బర్డెన్డ్ విత్ ది ఆబ్లిగేషన్స్ టువర్డ్స్ ది సిటిజన్స్ వితౌట్ ఎనీ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ entrusting to the administrators, we cannot run the administration అంటారు క్రిటిసైజర్స్. అది ఓకే. సో రూల్ ఆఫ్ లాని మనం కూడా మన కాన్స్టిట్యూషన్లో అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. అంటే లైక్ అది ఎక్కడ మనకి టర్మినాలజీలో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు, బట్ దాన్ని ఎసెన్స్ని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కొన్ని రైట్స్ అనేవి మన దగ్గర ఎన్యూమరేట్ చేసుకున్నాం. సో ఇవాళ మనము ఈ ఆర్టికల్ 14, 19, 21 బేసికలీ ఈ 3 రైట్స్ ఏంటంటే ట్రయాంగులర్ దీని కింద అంటారు. అంటే దీస్ 3 ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ అనమాట. దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్, దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. సో ఈ 3 రైట్స్ అనేవి మన ఫండమెంటల్ రైట్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్స్, అండ్ దీస్ ఆర్ ఫ్రేమ్డ్ basically article 14 is framed on the basis of rule of law.
సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు ఈ 3 ఆర్టికల్స్ కూడా చాలా నేరోగా ఉండేవి. అంటే లైక్ ఆర్టికల్ 14 అంటే ఏంటి, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా, అంటే మనం అందరం కూడా సమానము, అందరు కూడా ఒకటే కాన్స్టిట్యూషన్లో తేడాలు ఏమి లేవు, ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ ఈక్వల్, ఇంతే బేసిక్. కానీ ఇవాళ మనం రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అంటే అది స్కోప్ చాలా పెరిగిపోయింది. సో జెండర్ జస్టిస్ వస్తుంది, జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఉంటుంది, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఉంటుంది, అండ్ వాట్ నాట్ చాలా ఉన్నాయి మనకి ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడితే. అగైన్ ఆర్టికల్ 19 అంటే ఓన్లీ 6 ఫ్రీడమ్స్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఫ్రీడమ్ టు మూవ్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్స్, ఫ్రీడమ్ టు ప్రాక్టీస్ ది ప్రొఫెషన్, అట్లా ఒక 6 ఉన్నాయి. కానీ దానిలో నుంచే మీకు రైట్ టు ప్రెస్ అనేది ఇవాల్వ్ అయింది, రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఇవాల్వ్ అయింది. ఫస్ట్ టైం మీరు ఎప్పుడు కూడా రైట్ టు ప్రైవసీ అంటే పుత్తుస్వామి 2017 కేసు అంటాం, కానీ దానికంటే ముందు మనం ఆర్టికల్ 19లో చూసాం, ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది రాజగోపాలన్ కేసులో. అట్లా విత్ ది టైం, ప్యాసేజ్ ఆఫ్ టైం, మనం ఎట్లా డెవలప్ అవుతున్నాం, సొసైటీ ఎట్లా పెరుగుతూ వస్తుందో, డెవలప్ అవుతుందో, మన అవసరాలు కూడా పెరిగాయి. అట్లానే అవర్ రైట్స్ హ్యావ్ బిన్ ఎన్లార్జ్డ్ అనమాట. సో ఆ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఆర్టికల్ 21 ఉంది. ఆర్టికల్ 21 ఇనిషియల్ ఏంటి, రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ, అంటే మనకి ఎలా కావాలో అలా బతకడం, మన ఫ్రీగా ఉండడం సొసైటీ, లిబర్టీ విత్ ఫ్రీ, అంటే ఒక ఆ చిన్న కాన్సెప్ట్ నుంచి ఇవాళ రోజున దానిలో ఆల్మోస్ట్ మీకు మోర్ దెన్ 20 రైట్స్ ఇవాల్వ్ అయ్యాయి. రైట్ టు ఫుడ్, రైట్ టు ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్ టు డెత్, రైట్ టు అది యుథనేషియా కూడా ఆర్టికల్ 21 కిందే ఉంది, రైట్ టు సూసైడ్. తర్వాత మీకు ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్, రైట్ టు లివ్ విత్ డిగ్నిటీ, ఇది మనకి మేనకా గాంధీ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చింది. సో అట్లా ఇవన్నీ కూడా ఎన్లార్జ్ అవుతుందంట. సో అవన్నిటికీ బేస్ ఏంటంటే రూల్ ఆఫ్ లా. అట్లా వీ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ దట్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో. నేను మీకు నోట్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, మీరు ఒకసారి చదవండి. ఏదైనా ఉంటే ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. రేపు నేను 2 to 3 క్లాస్ తీసుకుంటాను, ఆఫ్టర్నూన్ 2 to 3 or 2:30 to 3:30, 1 hour ఎందుకంటే మీకు 4th నుంచి ఎగ్జామ్స్. సో బిఫోర్ 4th ఐఎమ్ సపోజ్ టు కంప్లీట్ ది సిలబస్. ఓకే, సో మేక్ నోట్ ఆఫ్ 2 to 3 or 2:30 to 3:30. నేను 1:30కి మీకు మెసేజ్ పెడతాను గ్రూప్లో. ఓకే, థ్యాంక్స్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్?